أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Falah Brom Kerjerme yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khotib naik mimbar menyampaikan khutbah sekaligus nasihat-nasihat kepada kita semua, kami mohon para jamaah terutama yang ada di luar agar segera merapat ke depan, dan bagi para jamaah yang masih ada di rumah agar segera merapat datang ke Masjid Al-Falah. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 27 Mei 2026, bahwa yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib salat Idul Adha pada tahun ini yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Samsul Arifin, sarjana agama dari Surabaya. Adapun Bilal Saudara Ustadz Muhammad Usairi Hayat Maghrobi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun ini pelaksanaan pemotongan hewan kurban Masjid Al-Falah Brom Kerjerme menerima hewan kurban dari Bapak Ibu seluruh warga Brom Kerjerme, yaitu 4 ekor lembu atau sapi, kemudian ada 11 kurban, ada 11 kambing hewan kurban dan 3 kambing sumbangan atau sedekah. Namun perlu kami sampaikan, untuk hewan kurban yang pertama dari kelompok 1
hewan kurban berupa sapi, yaitu datangnya dari Bapak Saiful Arifin, Samsul Arifin, RT 4, berkurban untuk Bapak Samsul Arifin. Kemudian Bapak Heri Cahyono, RT 4, untuk Bapak Heri Cahyono dan keluarga. Yang ketiga dari Ibu Ririn Hidayah, RT 4, untuk Ibu Ririn Hidayah. Kemudian yang keempat dari Bapak Sugeng Mariono, RT 4, untuk Desa Cahyaro Wahyu Mariono. Kemudian dari Bapak Rianto, RT 4, untuk Bapak Rianto dan keluarga. Kemudian yang keenam dari Ibu Ngatemi, RT 4, untuk Nur Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang ketujuh dari kelompok 1, yaitu dari Bapak Wasis Supeno, RT 7, untuk Bapak Wasis Supeno dan keluarga. Kemudian untuk kelompok kedua berupa sapi, yaitu pertama dari Bapak Setiawan Agus, RT 6, untuk Bapak Setiawan Agus dan keluarga. Kemudian yang kedua dari Bapak Hendro Widodo, RT 2, untuk Khotijah Almera Mahendra. Kemudian dari Bapak Ridwan, RT 7, untuk Bapak Ridwan dan keluarga. Kemudian yang keempat dari Ibu Febi, RT 1, untuk Ibu Febi dan keluarga. Kemudian yang kelima dari Bapak Edi Prayitno, RT 5, untuk Bapak Edi Prayitno dan keluarga. Yang keenam dari Bapak Ahmad Ardiansa, RT 3, untuk Faik Fadlul Aziz. Kemudian yang ketujuh dari Bapak Muhammad Joni, RT 6, untuk Bapak Muhammad Joni dan keluarga. Kemudian korban sapi perorangan dari keluarga Bapak Hartono, RT 5, atau Ibu Nuriana, yaitu untuk Bapak Hartono. Yang kedua untuk Ibu Nuriana. Yang ketiga untuk Dandi Cakra Nanggala. Yang keempat untuk Bapak Tokit. Yang kelima untuk Gemilang Aprianto Sudrajat. Yang keenam untuk Bapak Tokit. Yang ketujuh untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Irfan. Kemudian untuk hewan kurban perorangan dari keluarga Bapak Ardi, RT 2, berkorban untuk 1, Ibu Eni Rahmawati. Kedua, Lukman Ardiansa. Yang ketiga, Yusuf Islam Ardiansa. Yang keempat, Lutfia Nur Jannah Ramadhani. Yang kelima untuk Atika Fairuz Solihah Putri, Khalisa Putri Solihah. Kemudian yang keenam untuk Aziza Zikri Fadilah. Yang ketujuh untuk Muhammad Ibrahim. Kemudian korban kambing, untuk kambing yang pertama yaitu dari Bapak Khairul Imam Ma'ruf bin Sujiat, RT 7, korban untuk Bapak Khairul Imam Ma'ruf bin Sujiat dan keluarga. Kemudian yang kedua dari Bapak Ruseno, RT 7, untuk Bapak Ruseno dan keluarga. Yang ketiga dari Bapak Suhaidi, RT 5, berkorban untuk Raja Akbar Aldira. Yang keempat dari Bapak Andri Puku W, RT 5, untuk Bapak Andri Puku W dan keluarga. Yang kelima dari Ibu Halimah Sinula, RT 5,
berkorban untuk Ibu Siti Nurifah dan keluarga. Yang keenam, dari Ibu Husnul untuk almarhumah Ibu Teguh Rahayu Soidarti binti Suwarno almarhum. Yang ketujuh, dari Ibu Kusbana RT 4 berkorban untuk Ibu Kusbana binti Sakur. Yang kedelapan, dari Bapak Andi Susanto RT 3 berkorban untuk Bapak Andi Susanto dan keluarga. Yang kesembilan, dari Bapak Muid RT 3 untuk Aulia Fatimah Zahrotusita binti Abdul Muid. Yang kesepuluh, dari Bapak Agustian RT 7 untuk Nailah Jafiran Fiandrakan bin Agustian Elia Kurniawan binti Vivin Mei Dirawati. Yang ke-11 dari Bapak Agustian RT 7 untuk Muhammad Maulana Fiandra Jak bin Abdul Agustian Elia Kurniawan binti Vivin Mei Dirawati. Kemudian 3 sumbangan atau sotako dari Bapak Nando RT 2. Mohon maaf untuk yang korban sapi dari keluarga Bapak Hartono, saya ulang karena tadi ada kekeliruan. Yang pertama untuk Bapak Hartono, yang kedua untuk Ibu Nuriana, yang ketiga untuk Dandi Cakrananggala, yang keempat untuk Bapak Tokit, yang kelima untuk Gemilang Aprianto Sudrajat, yang keenam untuk Ibu Pirniati, yang ketujuh untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Irfan. Demikianlah tadi hewan kurban dari warga Perumgeran Cermai, baik itu berupa sapi maupun kambing. Kami mewakili daripada segenap pengurus takmir sekaligus panitia pelaksanaan pemotong hewan kurban Masjid Al-Falah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat warga Perumgeran Cermai yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami. Semoga keluarganya senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan barokah, serta ibadah kurbannya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang saat ini bisa melaksanakan ibadah kurban, semoga di tahun-tahun di depan kita semua bisa melaksanakan ibadah kurban seperti saudara-saudara kita yang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Informasi selanjutnya kami mohon kepada segenap pengurus, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, kami mohon agar bisa bersama-sama membersihkan lokasi setelah kita pakai untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Bagi para pengurus atau tokoh masyarakat yang mendapatkan undangan untuk bersama-sama ikut ramah tamah, kami mohon nanti setelah sholat Idul Adha bisa langsung menuju ke rumah Bapak Muhammad Syafi'i. Demikian informasi dari kami. Untuk keselamatan kita bersama, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa menjadi hajat-hajat kita semua, wabil khusus hajatipun Masjid Al-Falah, hajatipun Yayasan Al-Falah Cermai yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan sisi selatan Masjid Al-Falah, semoga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi cita kita bersama,
senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan apa menjadi hajat-hajat dari seluruh warga Perumkian Jerme semoga senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala niyatin salihah wa bi syafaat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Demikianlah tadi sedikit informasi dari kami sekaligus mewakili daripada segenap pengurus takmir Masjid Al-Falah. Tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan sepatah dua kata tadi ada kekeliruan baik itu yang saya sengaja maupun yang tidak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة جامعة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sop lurus rapat yang kosong di depan mohon segera diisi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi ya Allah. Walidaka mahabbataka ma'rifataka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nabiyyin nas. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. إن الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم الأكبر ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم لكم فيه الصيام. وإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوِ الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله المولانا العظيم. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah, sehingga kita bersama-sama mulai kemarin tergelincirnya matahari di sebelah barat, bersama-sama kita mendengar kalimat yang sangat agung yaitu takbir, Allahu Akbar. Manusia mana yang tidak tergetar hatinya ketika kalimat takbir berkumandang? Puncaknya hari ini, di pagi hari ini seluruh umat Islam berbondong-bondong menuju ke masjid ke Surau Tanah Lapang guna melaksanakan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita tahun ini semuanya yang berkorban ataupun berpuasa di hari Tarwiyah, di hari Arafah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, kami ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, hendaknya Allah kita tidak terjebak ke dalam euforia rutinitas melaksanakan peringatan Hari Raya Idul Adha setiap tahun itu semata. Tapi bagaimana kita mengambil iktibar pelajaran yang berharga di peringatan Hari Raya Idul Adha tahun ini? Tahun depan wallahu a'lam, apakah kita masih hidup di dunia ini, tidak akan pernah satupun manusia yang mengetahuinya. Hikmah yang pertama, jamaah sekalian, pada saat ini saudara-saudara kita yang diberikan takdir keluasan rezeki untuk melaksanakan ibadah haji, puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Semuanya manusia memakai pakaian ihram. Disitulah manusia
tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia itu seorang petinggi, pejabat, orang yang kaya, maupun orang yang sangat berpengaruh di wilayahnya. Tapi ketika wukuf di padang Arafah, tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembeda adalah manusia yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari ma'asyiral muslimin, selama hidup ini, mumpung kita masih hidup, banyak manusia yang berbondong-bondong hanya ramai melaksanakan sholat Idul Adha. Ini sunnah bukan wajib. Tapi kenapa sholat 5 waktunya? Itu pertanda nantinya suatu amalan yang kita bawa pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil akhir as-shalah, salat. Di mana-mana masjid ramai, musola, surau-surau, ketika peringatan hari raya Idul Adha, semuanya menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa selesai dari peringatan ini, yang seharusnya yang wajib adalah sholat 5 waktu, banyak manusia yang meninggalkannya. Dalam satu riwayat ma'asyiral muslimin, nanti manusia yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu tanpa udzur yang syar'i akan dibuatkan sandal made in neraka jahanam oleh Allah. Manusia yang memakai sandal ini akan hancur kepalanya, akan hancur organ dalamnya. Berapa gaji manusia, berapa gaji kita, sehingga kita berani meninggalkan perintah yang wajib sholat 5 waktu. Sedangkan kita tahu yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Mencari kehidupan dunia, mencari rezeki, lupa kewajiban yang utamanya. Jadi ma'asyiral muslimin, hikmah yang pertama, mari kita ambil yang terbaik, bahwa yang nanti kita bawa pulang adalah seperti saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji wukuf, memakai pakaian ihram. Disitulah miniatur padang mahsyar. Nantinya di akhirat kita juga akan dikumpulkan seperti itu. Makanya ketika kita wafat, siapapun manusianya, bagaimanapun derajatnya, pangkatnya, yang menutupi badan ini hanyalah kain kafan yang harganya sangatlah murah. Tidak ada orang yang kaya sekalipun akan memakai kain kafan yang harganya jutaan, bahkan miliaran. Sama. Yang terpenting kita berusaha, jangan mengejar secara mati-matian sesuatu yang tidak akan kita bawa mati di hadapan Allah. Jadilah manusia yang ketika kita wafat, banyak manusia yang menangisi kepergian kita, sedangkan kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Tapi jangan terbalik, ketika kita wafat banyak manusia yang senang dengan kepergian kita, sedangkan kita menangis selamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi oleh Allah Subhanahu wa taala
disuruh untuk menyembelihnya, jawaban anak yang soleh dikatakan oleh Nabiullah Ismail, ya amutif al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan Abah. Kalau itu memang perintah daripada Allah Subhanahu, lakukan. Mari ma'asyiral muslimin, kita sebagai seorang orang tua yang mempunyai keturunan anak-anak kita, jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kata ulama, tumpuk dunia kita, tumpuk harta kita sebanyak mungkin. Kalau nanti kita tidak punya keturunan yang soleh dan soleha, maka tidak akan ada yang mendoakan kita ketika kita terbujur di alam kubur. Yang anehnya, banyak kaum muslimin yang sekarang itu bingung, anaknya tidak bisa bahasa Inggris, anaknya tidak bisa komputer, anaknya tidak bisa teknologi yang sangat canggih, bingung. Tapi mengapa tidak bingung ketika anaknya tidak bisa baca Al-Quran, ketika anaknya tidak pernah beristiqomah di masjid, ketika anaknya tidak hadir di majelis, seakan-akan itu dianggap biasa. Padahal anak yang soleh dan soleha ini adalah qurrata a'yun. Jangankan di akhirat nanti, di dunia nanti, di dunia saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika kita punya anak yang sukses dalam kehidupan dunianya dan tidak lupa kepada akhiratnya. Yang menjadi PR kita bersama ma'asyiral muslimin, kita tanya kepada diri kita masing-masing sebagai orang tua. Kita jangan tidak adil, kita menyalahkan anak kita. Anak kita tidak sholat, anak kita tidak baca Al-Quran dan sebagainya. Kita tengok dulu siapa kita sebagai orang tua. Sudahkah kita ahli sholat jamaah? Sudahkah kita ahli untuk zikir Al-Quran? Sudahkah kita ahli sholat jamaah? Sudahkah kita ahli untuk sholat tahajud? Kalau kita sebagai orang tua sudah melakukan hal yang demikian, kita ahli sholat, kita ahli zikir, kita ahli baca Al-Quran, maka niscaya keturunan-keturunan kita akan mencontoh kita terhadap apa yang kita lakukan setiap hari. Tapi mustahil kita mengharap anak yang soleh dan soleh seperti Nabiullah Ismail, kita sendiri sebagai orang tua tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh kita ma'asyiral muslimin dengan orang-orang tua kita yang dahulu. Coba orang-orang tua yang dahulu, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, buyut-buyut kita, anaknya itu kalau mau ujian dipuasain, anaknya mau pergi jauh dipuasain, bahkan kelahirannya atau wetonnya sudah dipuasai juga. Sekarang sudah tidak zamannya katanya. Yang penting uang, uang, uang. Itu yang menjadikan sukses anak-anak kita. Salah. Tidak ada lain adalah doa kita sebagai orang tua, tirakat kita sebagai orang tua. Kalau kita kepingin menjadi anak-anak kita soleh soleha, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang terakhir secara singkat, bahwa hidup ini ujian. Seperti Nabiullah Ibrahim yang diuji keimanannya oleh Allah. Dalam satu sejarah dikatakan Nabiullah Ibrahim sebelum mempunyai anak, beliau berkata, bernadar, karena setiap tahunnya Nabiullah Ibrahim itu berkurban 300 onta, 1000 sapi, 1000 kambing, 300 lembu, sapi, 100 onta. Setiap tahunnya. Jangankan manusia yang sekelilingnya, malaikat sampai terheran-heran, terkagum-kagum dengan pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Kemudian salah ucap Nabi Ibrahim, jangankan aku disuruh berkorban hewan sebanyak ini, seandainya nanti aku diberikan keturunan,
aku disuruh menyembelih semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan lakukan. Singkat cerita, beliau punya anak kecil, Nabi Ismail, yang lucu-lucunya diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Dilakukannya bapak dan anak ini. Bapaknya orang soleh, anaknya orang soleh juga, sehingga menjadikan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ma'asyiral muslimin, hidup ini diuji. Tidak ada manusia yang di dunia ini, siapapun dia orangnya, kaya pun, miskin pun, jabatan pun tinggi ataupun tidak, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukan kita harus lari, tapi ujian kita hadapi dengan ikhtiar, dan jangan lupa kita berdoa. Insya Allah ujian tidak akan pernah keluar dari batasan kita sebagai manusia biasa. Semuanya ujian di dalam kemampuan kita, tapi sebagai manusia sering kita protes suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di balik ujian ada hikmah yang terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah yang serba singkat ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi seluruh rangkaian ibadah kita di Idul Adha tahun ini, semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berkorban, bagi yang berpuasa, bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Kita semuanya yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan atas izin Allah di masa-masa yang akan datang kita bisa ziarah Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله الذي وقتدى بهدى سنته إلى يوم لقاء الله. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبالسر الفاتحة وبهداية الفاتحة وبكرامة الفاتحة اغفر ذنوبنا يا الله وأسل مقاصدنا ويسر علينا أمور الدنيا والآخرة. سر لنا زيارة مكة والمدينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا مدبر دبر يا مسائل سير سهل علينا كل عاسر بجاه البشير النذير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرسلين